جی ماشاءاللہ الحمدللہ. سب سے پہلے سب دنیا کے مسلمانوں کو جمعۃ المبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ ہم نے گجرانوالہ مجددی صاحب کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی ہے، اور ماشاءاللہ اس مسجد کی رونق ہے جو وہ بہت اچھی اور پیاری شاندار ڈیزائننگ اور بہت پیاری لوکیشن کے ساتھ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا ہے. اور الحمدللہ یہاں تقریباً بہت زیادہ جو ہے وہ الحمدللہ ڈیزائننگ ہوئی ہے، اور اس کا جو حال ہے وہ بھی کافی وسیع ہے. اور ماشاءاللہ یہ بہت بڑی مسجد ہے، جبکہ اس کی تقریباً 30 ایک صفیں نیچے والے حصے میں ہیں. اور الحمدللہ میں بھی تقریباً 8ویں 9ویں صف میں نماز جمعہ ادا کر رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ چلو آپ کو مسجد کا یہ ویو بھی دکھا دیتے ہیں. یہ اس کا حال ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے یہاں نماز جمعہ ادا کی ہے، اور اب باہر ریلی نکلے گی. اس ریلی کے لیے ہم لوگ سب جمع ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی منظر دکھاتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری لوکیشن ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں نیچے اوپر سارے ہال بھرے ہوئے تھے. ابھی بھی آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا کہ کچھ پنکھے جو وہ اوپر کی طرف بھی چل رہے ہیں. تو نیچے بھی اسی طرح ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی خوبصورت مسجد ہے یہ، اور بہت وسیع ہے. باقی منظر آپ کو باہر جا کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ. جو ہجوم ہے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے طریقے سے دکھا سکیں، تاکہ آپ یہ اوپر سیڑھیاں جاتی ہیں اور کافی زیادہ عوام اوپر بھی تھی. تو انشاءاللہ اب باہر جا رہے ہیں، باہر نکلنے لگے ہیں، تو آپ کو باہر کا پس منظر ہے جو وہ بھی دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ احتجاج کرنے کے لیے عوام ہے جو وہ جمع ہو چکی ہے یہاں. تو انشاءاللہ یس سر اس بے حرمتی کرنے والوں کو سزا دی جائے، جو ان کے قانون میں سخت ترین سزا ہے وہ اس کو دی جائے. اور یہ بات مغربی دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی، اور یہاں تک کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناپاک کلمات، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اس سے ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، جو یگانگی ہے، جو عقیدت ہے، اور ہمارے دلوں میں قرآن پاک کا جو احترام ہے، وہ ہماری عزت کا حصہ ہے، وہ ہماری روح کا حصہ ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جو چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ پھر ہمارے انسانی حقوق کا غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किताब की बेतौकीरी पर भी लाइन लगा, वो भी कुरान की बेहुरमती, कुरान की बेहुरमती, उम्मत कुरान उम्मत इस्लाम, उम्मत कुरान, आलमी इदारा तंजीमुल इस्लाम, हजरत अबुल बयान, इस्लाम, इस्लाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान के मुताबिक आज हम यौम तक़दीस कुरान पर इकट्ठे हैं और ये तक़दीस जो हमारे ईमान का हिस्सा है हम इसकी हिफाजत करें इंशाअल्लाह। हम इसके लिए मगरबी दुनिया से एक कानूनी सफारती जंग लड़ेंगे ताकि ये जो हमारे हकूक हैं, ये जो हमारे जज्बात हैं, ये जो हमारी अकीदत है, उसकी तकदीस मगरिब करना चाहिए। लेकिन इसका आगाज तभी है कि अगर हम अपनी जिंदगियों में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करें और अपने अमल से, अपनी किरत से वो कुरान जिसकी हुर्मत के लिए आप इकट्ठे हैं, वो जब हमारी जिंदगियों में नजर आएगा तो आप देखेंगे उसकी बरकत से मगरिब खुद, क्योंकि कुरान मजीद की तलावत करने वाला बुज़दिल नहीं, वो पीछे हटने वाला नहीं हो सकता। जिसको अपने रब पर, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस किताब पर यकीन है, वो पीछे नहीं हटे। हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल पार्लिमान में उसके मुश्तरका इजलास में जो अज़म का इजहार किया है कि वो दुनिया के हर फोरम पर जाकर कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम उनकी आवाज में अपनी आवाज शामिल करते हैं, गुजरावाला अपनी आवाज शामिल करता है। अल जहाद लब्बैक 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 लब्बैक, अल जहाद कुरान की बेहुरमती नामंजूर, कुरान की बेहुरमती नामंजूर, आलमी इदारा तंजीमुल इस्लाम जिंदाबाद, हजरत अबुल बयान जिंदाबाद। मैं मोहतरम मुकाम पी रफीक गदरी साहब का फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने पहले अपने खुतबे में कुरान पाक की हुर्मत को जिंदा किया, आप सबको समझाया, क्योंकि हमारी मजबूती दरअसल मगरिब को मजबूत है। हमारे दीन पर इस्तकामत, हमारा अमल, हमारे अमल की सच्चाई मगरिब को मजबूर करेगी कि वो इस तरह की कभी हरकतें करना बंद करें। इस्लाम अमन का मजहब, बेशक सलामती का मजहब। और मैंने ये पहले भी कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि जिस मलून ने कुरान पाक की बेहुरमती की, उसको मालूम नहीं है कि उसी कुरान पाक ने सब नबियों की इज्जत करने को, तमाम मज़ाहिब और तमाम इल्हामी किताबों की इज्जत करने का दर्स दिया। ये इसी अपने अमल को जो हमारे हाथ में है, उसके ज़रिए इंशाअल्लाह अपनी जिद्दोजहद से कुरान पाक की हुर्मत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को हम कायम करेंगे और अपने दीन का अलम इंशाअल्लाह इस मुमलत खुदादाद में और पूरी दुनिया में ऊंचा रखेंगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, रफीक मुजद्दिद साहब का फिर शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद। लब्बैक 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 यार। नौज बेटा नौज वालेकुम अस्सलाम या और तो मैं शेख ताना मारियो भाई केड़ा मगर
ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ